Hello students. After seeing my previous video, I hope you understand characteristics of subkingdom cryptogams and its classification into three divisions. In this video, you will learn about subkingdom phanerogams. You can remember it with a pronunciation ph. Phanerogams means flowering plants. You seen that plant kingdom is classified into subkingdom cryptogams in which non-flowering plants are included, and now we will learn about the second subkingdom, that is the phanerogams. Let's see some characteristics of phanerogams. In the phanerogams, plant body is divided into root, stem and leaves. Well developed root, stem and leaves are present in these plants. फनेरोगॅम्समध्ये येणारे सर्व ज्या वनस्पती आहेत त्या वनस्पतींमध्ये रूट, स्टेम आणि लीव्ज हे वेल डेव्हलप्ड असणार आहेत. क्रिप्टोगॅम्समध्ये आपण पाहिलेलं होतं, क्रिप्टोगॅम्समध्ये येणारे जे प्लांट्स होते त्याच्यामध्ये खरे रूट, स्टेम, लीव्ज होतेच असे नाही, त्याच्यासारखे दिसणारे काही अवयव होते. पण फनेरोगॅम्समध्ये येणाऱ्या सर्व ज्या वनस्पती आहेत त्यांच्यामध्ये वेल डेव्हलप्ड रूट, स्टेम आणि लीव्ज असणार आहेत. These plants are multicellular, eukaryotic, well-developed plants. Obviously, रूट, स्टेम, लीव्ज या वनस्पतींमध्ये वेल डेव्हलप्ड आहेत, म्हणजेच हे प्लांट्स युनिसेल्युलर असणारच नाहीत. हे सर्व प्लांट्स मल्टीसेल्युलर आहेत. शिवाय त्यांच्या ज्या सेल आहेत ते युकॅरियोटिक टाईपच्या सेल आहेत, म्हणजे सर्व सेल ऑर्गॅनेल्स जे आहेत ते वेल डिफरन्शिएटेड, वेल डेव्हलप्ड अशा प्रकारचे सेल ऑर्गॅनेल्स आहेत. Well-developed vascular system is present in it. Vascular system means food and water conducting xylem and phloem vessels are present in it. These plants have special structures for reproduction, that is the flowers, and it produces seeds. This is the structure of a flower. It produces seeds. Look here, these plants or these seeds consist of embryos with stored food for the nourishment of embryo during germination. एक मुलांना तुमच्या लक्षात आलं असेल, फनेरोगॅम्समध्ये येणाऱ्या सर्व ज्या वनस्पती आहेत त्यांच्यामध्ये फुलं असणार आहेत. फुलानंतर पुढची निर्मिती असते ती म्हणजे सीड्सची, बियांची. आता हे जे सीड्स आहेत त्या सीड्समध्ये एम्ब्रिओ असेल. समोर तुम्हाला डायग्रॅम दिसतीये, यू कॅन सी एम्ब्रिओ. आणि ते एम्ब्रिओच्या भोवती फूड स्टोअर केलेलं असतं वनस्पतींनीच. आणि मग जेव्हा हे एम्ब्रिओ हे जर्मिनेशनसाठी तयार होतात किंवा त्याचं जर्मिनेशन चालू होतं, तेव्हा या एम्ब्रिओला त्याभोवती असणारं जे स्टोअर्ड फूड आहे ते स्टोअर्ड फूड जे आहे ते त्याला नरिशमेंट करतं, म्हणजे त्याचं पोषण करतं. आणि हा एम्ब्रिओ वाढू लागतो. आणि हा एम्ब्रिओ वाढू लागल्यानंतर मग त्याचं रूपांतरण किंवा त्याला अंकुर फुटणं जे म्हणतो आपण, आणि एका नवीन वनस्पतीची निर्मिती चालू होते. म्हणजे प्रजननाची प्रक्रिया या ठिकाणी या पद्धतीने होत असते. म्हणजे फनेरोगॅम्समध्ये येणाऱ्या सर्व वनस्पती ज्या आहेत त्या वनस्पतींमध्ये फुलं असतात, शिवाय बिया असतात. आणि त्या बियांमधूनच पुन्हा प्रजननाची प्रक्रिया पुढे कंटिन्युअस चालू होते. नाव plant kingdom, you seen that this plant kingdom is classified into cryptogams and phanerogams. Now phanerogams is classified into two divisions, that is gymnosperms and angiosperms. First upon we will see gymnosperms. Look here, these are some examples of the gymnosperm. First is a cycas, then second is a Picea, or it is also called as the Christmas tree. This is a common name of this plant. Then the next is Pinus, or in Marathi it is called as the Devdar plant. And at last there is a tree of Thuja. In Marathi it is called as Morapanki. तुम्हाला हे सर्व प्लांट जे आहेत ते पाहून माहिती असतील. After observing these examples of gymnosperm,
Let's see some characteristics of these. These are mostly evergreen, perennial and woody plants. Perennial means these plants lasts for long time. खूप कालावधीसाठी जगणारे हे प्लांट्स असतात. सो दीज आर कॉल्ड ॲज द पेरेनियल. एव्हरग्रीन म्हणजे कायम हिरवी असतात ही झाडं. वुडी म्हणजे त्याच्यामध्ये लाकडासारखा भाग असतो. ओके, सो दीज आर मोस्टली एव्हरग्रीन, पेरेनियल अँड वुडी प्लांट्स. Their stems are without branches. Means these plants are straight shaped plants. Look at this picture. These are not like the mango or the peepal tree. हे सर्व प्लांट जे आहेत ते जिम्नोस्पर्मचे एक्झाम्पल आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल स्ट्रेट लाईनमध्ये एक मधली जी फांदी आहे ती स्ट्रेट लाईनमध्ये आहे. म्हणजे आंब्याचं, पिंपळाचं झाड असतं त्याप्रमाणे ब्रांचड प्लांट्स हे नसतात. सो दीज आर अ स्ट्रेट शेप्ड प्लांट्स or these have no branches in their stems. Then the third characteristic, their leaves form a crown. बघा या ठिकाणी दिसते तुम्हाला देर इज अ क्राउन लाईक स्ट्रक्चर ऑफ लिव्ज. आदिवासी लोक डोक्यावर ज्याप्रमाणे पानांचा किंवा पिसांचा मुकुट तयार करून घालतात त्याप्रमाणे या झाडांची पाने नैसर्गिकरित्या मुकुटाचा आकार तयार करतात. म्हणून यांना म्हटलेलं आहे देअर लिव्ज आर अ क्राउन लाईक लिव्ज. देन द नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, these plants bear male and female flowers on different sporophylls of the same plant. Look here. First is a female sporophyll and second is a male sporophyll. म्हणजे एकाच झाडावरती दोन वेगवेगळे स्पोरोफिल असतात की ज्याच्यामध्ये एक मेल फ्लावर तयार करतो आणि दुसरा जो असतो तो फिमेल फ्लावर तयार करतो. ऑब्व्हियसली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन घडवून येण्यासाठी त्याच्यामध्ये मेल आणि फिमेल हे दोन्ही पार्ट्स असणं गरजेचं असतं. मग या ठिकाणी मेल आणि फिमेल फ्लावर्सच वेगवेगळे आहेत आणि शिवाय ते वेगवेगळ्या स्पोरोफिलवरती वाढतात. तर याप्रमाणे मेल आणि फिमेल स्पोरोफिल या प्लांट्समध्ये दिसून येतात. सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट हॅव नॅचरल कवरिंग्स अँड सो दॅट दीज प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट. And this is a very important characteristic of gymnosperm. Gymnos means naked and sperms means seeds. Means these plants have naked seeds, means without covering. Fruits are not formed on it. म्हणजे या ठिकाणी येणारे जे प्लांट्स आहेत त्या प्लांट्समध्ये जे सीड्स असतात ते सीड्स त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारचं कवरिंग नसतं. समोर तुम्हाला डायग्रॅम दिसतीये. याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं कवरिंग नाही म्हणजेच त्याच्यावरती फ्रूट तयार होत नाही. हे स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक आहे जिम्नोस्पर्मचं. आपण बघितलं फनेरोगॅम हे क्लासिफाईड होत आहेत जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्ममध्ये. मग जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म पुन्हा जर क्लासिफाईड करायचे झाले तर ही अत्यंत महत्त्वाची कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. यामध्ये असणारे सीड्स जे असणार आहेत ते नेकेड सीड्स असणार आहेत म्हणजे त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारचं आवरण असणार नाही. देन नाव वी विल सी फनेरोगॅम्स आर classified into the second division, that is angiosperm. Look here, these are some characteristics of angiosperm. Flowers of these plants develop into fruits and seeds are formed within fruits. डिव्हिजन अँजिओस्पर्मचं जिम्नोस्पर्मपेक्षा वेगळं असणारं वैशिष्ट्य म्हणजे या वनस्पतींमध्ये फुलांचे रूपांतरण फळांमध्ये होते व त्यामध्ये बिया तयार होतात. आपण याआधी बघितलेल्या जिम्नोस्पर्ममध्ये काय होत होतं, फुलापासून बिया तयार होत होत्या पण त्या बियांवरती फळ नव्हतं, कोणतंही आवरण नव्हतं. आणि यामध्ये मात्र फुलांपासून बिया तयार होतात पण बियांच्या पूर्वी फळ तयार होतं. म्हणजे फुलांपासून फळ तयार होतं आणि या फळांमध्ये या बिया असतात. आपणाला माहिती असलेली सर्व प्रकारची फळझाडे, फुलझाडे, फळभाज्या या सर्व या अँजिओस्पर्ममध्ये येतात. सो
Let's see classification of angiosperms. It is classified into dicot and monocot. These are some examples of the monocot seeds like the jawar, bajra, rice. These seeds cannot be divided into two equal parts. So these are called as the monocots. And the plants are called as the monocotyledonous plants. म्हणजे या ठिकाणी हे जे सीड्स आहेत त्या सीड्सचं दोन इक्वल पार्ट्समध्ये डिव्हायडेशन करता येत नाही. यू आर वेल नोन विथ दिस सीड्स. These are the gram, beans, rajma, chauli, moong, etc. We know that these seeds can be divided into two equal halves. So these are called as the dicots and the plants are called as the dicotyledonous plants. Okay, so angiosperms are classified into dicotyledonous plants and monocotyledonous plants. Now let's differentiate these monocotyledonous and dicotyledonous plants. The first is a monocotyledon seed or monocot seed and the second is a dicot seed. Dicot seed can be divided into two equal halves, but monocot seed cannot be divided into two equal halves. It is called as the monocot. Let's see its differentiation. In monocots, seeds have only one cotyledon and in dicots, seeds have two cotyledons. Second difference, in monocots, root system is fibrous, means thin and moderately branched, look like a mat made by the roots. And in dicot, root system is taproot system, means main root is growing vertically downward and it is a thick root. In monocots, vascular system, means food and water conducting tissues are scattered, means not in a particular manner, and so stem is strong and hard. But in the dicot, vascular system is ringed and stem is hollow, for example in the bamboo or the onion plants. Then the fourth difference, leaf has parallel venation in monocots, like the picture you can see, means in the monocot plants, leaf has parallel venation, means veins in the leaf they are arranged parallelly. And in dicot leaf, the leaf has reticulate venation, means the net-like venation, and these veins are interconnected. Then fifth difference, flowers in monocots are trimerous, means they have 3 petals or in a multiples of 3 petals. And while in the dicot flowers, these are 4 or 5 petals, means tetra or pentamerous flowers. Okay students, these are the differences between the monocot and the dicot. We will repeat it. मोनोकॉट मध्ये जे सीड्स असतात त्यांच्यामध्ये त्या सीड्सचं 2 भागांमध्ये विभाजन होत नाही, म्हणून त्याला आपण वन कॉटिलेडॉनस असं म्हणतो. आणि डायकॉटमध्ये जे सीड्स असतात त्यांचं 2 समान भागामध्ये विभाजन होतं. सो दीज आर डायकॉटिलेडॉनस सीड्स. मोनोकॉट प्लांट्समध्ये रूट सिस्टीम जी असते ती फायब्रस रूट सिस्टीम असते. फायब्रस रूट सिस्टीममध्ये जाळ्यासारखी ही रूट सिस्टीम असते. नेटसारखं हे रूट दिसत असतात. आणि डायकॉटमध्ये येणारे जे रूट्स आहेत ते टॅप रूट सिस्टीम असते. म्हणजे मधली जी मेन रूट सिस्टीम आहे ती खालीपर्यंत खोलवर गेलेली असते आणि त्याला पुन्हा ब्रांचेस आलेले असतात. म्हणजे ती जाळ्यासारखी दिसत नाही, ती टॅपरिंग म्हणजे खाली टॅप करत गेलेली असते, खाली वाढत गेलेली असते, खालच्या दिशेने पसरलेली नसते. फायब्रसमध्ये ती जमिनीलगत पसरलेली असते, तर टॅपरूट सिस्टीममध्ये ते खालच्या बाजूने वाढत गेलेली असते. मोनोकॉटमध्ये जी व्हॅस्क्युलर सिस्टीम आहे ती स्कॅटर्ड आहे.
म्हणजे त्यामध्ये असणारे झायलेम, फ्लोएम हे जे फूड आणि वॉटर कंडक्टिंग टिश्यूज आहेत किंवा व्हेसल्स आहेत त्या स्कॅटर्ड आहेत, एका ठराविक पर्टिक्युलर मॅनरमध्ये नाहीत. तर डायकॉटमध्ये येणारे हे जे झायलेम, फ्लोएम टिश्यूज आहेत ते एका पर्टिक्युलर रिंगड किंवा रिंगसारख्या फॉर्ममध्ये हे झायलम आणि फ्लोएम जे आहेत ते तयार होत असतात. आणि त्याच्यामुळेच मोनोकॉटचं जे स्टेम असतं ते स्टेम हार्ड असतं आणि मोनोकॉटचं जे स्टेम असतं ते हॉलो असतं, म्हणजे पोकळ असतं मधून. तर डायकॉटचं जे स्टेम असतं ते स्ट्रॉंग आणि हार्ड असतं. लीफ सिस्टीम जर बघितली मोनोकॉटमधली तर ती पॅरलल व्हेनेशन लीफमध्ये दिसून येतं. म्हणजे पानांवरती असणाऱ्या ज्या व्हेन्स आहेत तर त्या व्हेन्स एकमेकांना पॅरलल गेलेल्या असतात, त्या एकमेकांना इंटरकनेक्ट झालेल्या नसतात. आणि डायकॉट सिस्टीममध्ये मात्र जे लिव्ज असतात त्यांचे व्हेनेशन जे आहे ते रेटिक्युलेट व्हेनेशन असतं. म्हणजे त्याच्या शिरा ज्या असतात त्या एकमेकांमध्ये गुंतलेल्या असतात. डायग्राममध्ये दिसतंय आपल्याला. मोनोकॉटमध्ये जे फ्लावर असतात ते ट्रायमेरस टाईपचे फ्लावर्स असतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये असणारे जे पेटल्स आहेत, पाकळ्या आहेत, 3 असतील किंवा 3च्या प्रमाणात, 3 असतील किंवा 6 असतील, 9 असतील, म्हणजे 3च्या पटीमध्ये वाढत गेलेले असतात किंवा 3 असतात. तर डायकॉटमध्ये येणारे जे फ्लावर्स असतात ते टेट्रामेरस किंवा पेंटामेरस असतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये पाकळ्या ज्या असतात त्या 4 असतील, 5 असतील किंवा त्यांच्या पटीमध्ये असतील. तर हा मोनोकॉट आणि डायकॉट यांच्यामध्ये असणारा डिफरन्स आहे. तर अशा पद्धतीने आपण फनेरोगॅमचं क्लासिफिकेशन अभ्यासलेलं आहे. फनेरोगॅम्स आर क्लासिफाईड इंटू जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म्स. ओके, अँड द अँजिओस्पर्म्स आर अगेन क्लासिफाईड इंटू डायकॉट अँड मोनोकॉट प्लांट्स. ओके स्टुडंट्स, या ठिकाणी आपण संपूर्ण प्लांट किंगडम जे आहे ते प्लांट किंगडम क्रिप्टोगॅम्स आणि फनेरोगॅम्समध्ये क्लासिफाय केलेलं 2 व्हिडिओजमध्ये अभ्यासलेलं आहे. ज्यामध्ये क्रिप्टोगॅम्स आर क्लासिफाईड इंटू अगेन थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा अँड टेरिडोफायटा. इन द थॅलोफायटा there is no root, stem and leaves. In the bryophyta there is a root like, leaf like, stem like structures only. म्हणजे प्रत्यक्ष रूट, स्टेम, लीव्स नाहीत पण त्याच्यासारखे पार्ट्स मात्र आहेत. अँड इन द टेरिडोफायटा देअर इज अ ट्रू रूट, स्टेम अँड लीव्स. टेरिडोफायटामध्ये खरेखुरे रूट, स्टेम आणि लीव्ज असतात. पण क्रिप्टोगॅम्समध्ये फ्लावर्स नाहीत, हे लक्षात घ्या. आणि फनेरोगॅम्समध्ये मात्र फ्लावर्स आहेत. पण पुन्हा फ्लावरिंग प्लांट जरी असले तरी ते क्लासिफाईड झाले जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म्समध्ये. जिम्नोस्पर्म्समध्ये फ्लावर्स आहेत, सीड्स देखील आहेत, पण ते सीड्स जे आहेत ते नेकेड सीड्स आहेत, म्हणजे त्यांच्यावरती फ्रूट डेव्हलप होत नाही. आणि अँजिओस्पर्ममध्ये मात्र फ्लावर्स आहेच, त्याच्यामध्ये फ्रूट आहेत आणि फ्रूटमध्ये सीड्स आहेत. आणि मग पुन्हा हे सीड्स जे आहेत ते 2 प्रकारचे येतात. दीज आर द डायकॉट अँड द मोनोकॉट. म्हणजे त्या बियांचं 2 भागामध्ये विभाजन करता येतं किंवा नाही येत. जर विभाजन करता आलं तर त्यांना डायकॉट म्हटलं जातं, जर करता आलं नाही तर त्यांना मोनोकॉट म्हटलं जातं. अशा प्रकारे प्लांट किंगडम जे आहे ते या पद्धतीने 2 मुख्य गटांमध्ये विभागलं गेलेलं आहे आणि पुन्हा त्याचे डिव्हिजनमध्ये क्लासिफिकेशन झालेलं आहे. आय होप यू अंडरस्टँड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल प्लांट किंगडम. You can see this. Cryptogams are classified into Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta, and Phanerogams classified into Gymnosperms and Angiosperms, and again Angiosperms classified into Dicot and Monocot. Okay students, तुमच्या या रिव्हिजन नंतर पूर्णपणे प्लांट किंगडमचं क्लासिफिकेशन लक्षात आलेलं असेल. या ठिकाणी आपण थांबूयात. थँक्यू.